much awaited subject about supercomputers. A Superman, a Bhavsar after all, is going to give us the knowledge about supercomputers, how it can be used in our day-to-day life. I welcome Sri Virendra Bhavsarji to please give us an opportunity to learn about supercomputers. Before that, I will request Manjunath ji to introduce him in brief words. Please, Manjunath ji. Respected President, sir, our beloved founder, sir, and other dignitaries on the dais and off the dais, my dear friends and visionaries. It's my proud privilege to introduce a most eminent speaker of this August session, who is an engineer, had his bachelor degree in electronics and telecommunications from University of Pune, and MTech in electrical engineering and PhD electrical engineering degrees from the Indian Institute of Technology, Bombay. Dr. Bhavsar was a faculty member at the Department of Computer Science and Engineering, Indian Institute of Technology, Bombay, from 1974 to 1983. Since 1983, he has been at the University of New Brunswick, Fredericton, where he is currently a professor in the Faculty of Computer Science. He was the Dean of the faculty during 2003 to 2008. He is the founding director of Advanced Computational Research Laboratory that has been housing high-performance computing systems since 2000. He has been collaborating with researchers in CDAC from 1990. He was a distinguished visiting professor at the International Institute of Information Technology, Pune, India, from 2008 to 2009. He got introduced to supercomputers for military applications 40 years back. Subsequently, he has carried out research and development in this area. He co-led the bioinformatics component of the Canadian Potato Genomics Project. He has been also involved in the Atlantic Computational Excellence Network, ACENET, about $30 million high-performance computing initiative in Atlantic, Canada. His current research interests include parallel and distributed processing, artificial intelligence applications in e-business, e-learning, and bioinformatics, and the semantic web. He has authored over 150 research papers in journals and conference proceedings and has edited 3 volumes. He has organized many national and international conferences, workshops, and has given seminars around the world. And that is none other than our learned speaker of this August session, Sri Virendra Kumar C. Bhavsar. I present before you all. So now the floor is yours. First of all, I must say that I'm very lucky to be here today because by chance, actually, I'm in India this time, and in fact, I'm leaving for Canada on Tuesday. So it just happened that, I was giving a talk here at one of the institutes, and that time, Rajiv Bhavsar, Sanjay Futane, and others were there, and they said that they are organizing this particular program. I was not sure the scale of this particular program when they invited me. And I'm really extremely delighted to be here today amongst, on the dais, distinguished persons of our community, and also many distinguished and the persons who have achieved a lot in their life who are also of the dais here. So I'm extremely delighted to be here today. And when they requested me that I should give a talk, I said really that I'm used to giving a talk to
scientists and engineers around the world, but I've never given a talk really to the people who may or may not have really technical background. So, and they told me that I should also talk as much as possible in Marathi. So it is really, I said, it is going to be quite a challenge for me, and I'll try to do the best what I can. I'm also having a presentation here, so I don't know whether I'm having a remote or I should tell someone to. Okay, so for remote, is there remote for that or? ते कोणा सांगू नाही कोणातरी आणि मला हे द्या पडतं पाण्याची बॉटल एक लॅपटॉप तुम्हाला देऊ इकडे लॅपटॉपमध्ये कसं म्हणजे ॲज लॉंग इज इज वे टू कंट्रोल द स्लाइड्स ओके दिले ऑलरेडी ते ऑलरेडी प्रोजेक्ट केलेले आहे ओके ओके मी नेक्स्ट बोलतो मग चालेल काय हरकत नाही ओके नेक्स्ट वन प्लीज नेक्स्ट स्लाइड ऑलरेडी माझी इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दिलेलीच आहे सर्व पूर्वी तर आय कॅन स्किप दिस पर्टिक्युलर स्लाइड अँड गो टू द नेक्स्ट वन मी काय सांगायचा प्रयत्न करणार आहे ह्या माझ्या टॉकमध्ये सगळ्यांची एक इच्छा होती हां की त्यांनी तुमचं भाषण समोर नाही ऐकावं चालेल काय हरकत नाही ओके Only 2 minutes because when I met Virendra Kumarji, so I was so impressed and I requested him that our Bhavsar community should listen to you. And we are really proud of him. Everybody on the dais wants to listen him, sitting in front of him. So please bear for 2 minutes. अजून थोडी येते का वरती? आणि व्हिडिओ कोणाचा थँक्यू हॅलो अगेन अँड सॉरी फॉर द इंटरप्शन मी काही गोष्टी मराठीत सांगायचा प्रयत्न करेल जेवढं शक्य असेल मला तेवढं कारण मी मराठीत काही कधी लेक्चर दिलेलं नाही आहे तर आय ट्राय माय बेस्ट ॲज अ सेड तर मी काय सांगणार की बरेच लोक म्हणतील की ह्या भावसार विजन कम्युनिटीला खरं ह्या सुपर कम्प्युटरचा काय यूज आहे तर मी पहिल्यांदा काय करणार आहे माझ्या टॉकमध्ये थोडंफार मी थोडंसं बॅकग्राऊंड येईल की सुपर कम्प्युटर्स म्हणजे काय म्हणून कशाला म्हणतं सुपर कम्प्युटर्स तुम्हाला मी थोडे चित्र पण दाखवणार आहे सुपर कम्प्युटर्सचे त्यामुळे तुम्हाला थोडीशी आयडिया येईल की बघ सुपर कम्प्युटर किती छोटे किंवा मोठे असतात ते थोडंसं मी जरा याचंसुद्धा बॅकग्राऊंड देणार तुम्हाला की यांचा आजकाल स्पीड किती असतो या कम्प्युटर्सचा आणि ते साठी तुम्हाला थोडासा मी एक छोटा व्हिडिओ दाखवणार आहे कारण बरेच लोक इंजिनिअरिंगचं बॅकग्राऊंड असतील किंवा नसतील मला कल्पना नाही त्यामुळे ह्या माझ्या टॉकमध्ये मी बऱ्याच वेळेला 10च्या पॉवर सांगणार आहे म्हणजे उदाहरणार्थ 10, 100, 1000 1000 म्हणजे 10 to the power 3 10,000 म्हणजे 10 to the power 4 तर त्या पॉवर्स म्हणजे आपण जेव्हा बऱ्याच वेळा बघतो त्याचं खरं मिनिंग काय आहे ते एका शॉर्ट व्हिडिओ माझा स्वतःचा नाही आहे पण मी एक इंटरनेटवरून तो घेतलेला आहे तो पण तुम्हाला व्हिडिओ दाखवणार आहे कारण की माझ्या टॉकमध्ये बरेचसे असे मोठे आकडे असणार आहे की त्याच्यामुळे त्या व्हिडिओमुळे तुम्हाला थोडंसं ॲप्रिसिएशन होईल त्याच्याबद्दल की हे नंबर्स म्हणजे किती मोठे येते किंवा किती छोटी असतील तर तो एक मी थोडासा व्हिडिओ दाखवणार आहे पण हे सर्व दाखवण्याच्या अगोदर तुम्हाला मी थोडीशी आयडिया देणार आहे की मी कॅनडात कुठे असतो कारण बऱ्याच लोकांना भारतामध्ये अमेरिकेबद्दल माहिती असतं पण बऱ्याच लोकांना हे माहीत नसतं की अमेरिका ॲक्च्युली ते 3 पार्ट्स आहेत उत्तर अमेरिका मध्य अमेरिका आणि दक्षिण अमेरिका तर कॅनडा आणि USA हे 2 देश उत्तर अमेरिकेत असतात आणि मी तुम्हाला एक कॅनडाचा मॅप दाखवतो की मी ॲक्च्युली कुठे असतो म्हणून आता नको व्हिडिओ नंतर बघणार आपण
मी आधी पॉवर पॉईंट प्रेझेंटेशन दाखवणार आहे. सो मी ज्या युनिव्हर्सिटीत असतो ती युनिव्हर्सिटी ऑफ न्यू ब्रन्सविक आहे. ही कॅनडातली सर्वात जुनी युनिव्हर्सिटी आहे आणि दॅट इज एस्टॅब्लिश्ड इन 1785. सो इट इज रिअली ओल्डेस्ट युनिव्हर्सिटी, more than 225 years old. And I have been there for last now 30 years. Before that, as I was told, I was teaching in IIT Bombay. I don't know whether the pointer is working, पण कॅनडा बऱ्याच लोकांना माहिती असेल की कॅनडा हा जगातला 2 नंबरचा मोठा देश आहे. रशियाच्या खालोखाल मोठा एरिया जो कॅनडा आहे तो कॅनडाचा, आणि कॅनडानंतर मग US वगैरे दुसरे कंट्रीज येतात. आणि मी कॅनडामध्ये ईस्ट कोस्टला असतो. स्टेटचं नाव आहे न्यू ब्रन्सविक आणि त्याचं कॅपिटल आहे, राजधानीचं शहर फ्रेडरिक्टन. त्या फ्रेडरिक्टनमध्ये मी असतो. आणि हे ईस्ट कोस्टला म्हणजे अटलांटिक समुद्राजवळ त्या साईडला असतं. आणि ज्या लोकांना बॉस्टन किंवा न्यूयॉर्क माहिती असेल त्याच्या मी नॉर्थला आमचं शहर आहे. आणि हा जो खाली फोटो दिसतोय तो आमच्या युनिव्हर्सिटीचा फोटो आहे. आणि जी नदी जी तुम्हाला दिसते आहे ती सेंट जॉन म्हणून नदी आहे. सिन्स दिस इज द ओल्डेस्ट युनिव्हर्सिटी इन कॅनडा, तुम्हाला सर्व बिल्डिंग्स त्या ब्रिकच्या दिसतील. आणि नवीन बिल्डिंगसुद्धा ते अशाच बांधतात की दे विल मर्ज इन टू आर्किटेक्चर ऑफ द ओल्ड बिल्डिंग्स. बरेच लोकांना ॲक्च्युली बरेच लोक वेन दे सी द कम्प्युटर्स दे टेक ग्रांटेड रिअली द प्रोग्रेस इन कम्प्युटर्स. फॉर एक्झाम्पल, बऱ्याच लोकांकडे मला कल्पना आहे की तुमच्या खिशामध्ये किंवा जवळ तुमच्या पर्समध्ये, तुम्ही जर माझ्या भगिनी असाल तर तुमच्या पर्समध्ये असेल तुमचा हा मोबाईल. पण बऱ्याच लोकांना कल्पना नसेल की हा तुमचा मोबाईल आहे तो सुद्धा ॲक्च्युली त्याच्यामध्ये कम्प्युटर आहे. आणि तो कम्प्युटर एवढा पॉवरफुल आहे की इनफॅक्ट पहिला जो माणूस चंद्रावर पाठवला होता त्यासाठी जे कम्प्युटर्स वापरले होते त्या कम्प्युटर एवढीच पॉवर तुमची आहे आता खिशात आहे. तर एवढी कम्प्युटर्समध्ये प्रगती झालेली आहे की हे बऱ्याच साधारण माणसाला कळत नाही. पण ही प्रगती ॲक्च्युली फारच आश्चर्यजनक आहे. फॉर एक्झाम्पल, तो सेम प्रगती जर तुमच्या कारमध्ये झाली असती तर आज तुमची कार प्रकाशाच्या वेगापेक्षा फास्ट गेली असते. आणि प्रकाशाचा वेग किती आहे तर 3 to the power 3 multiplied by 10 to the power 10 meters per second. आणि हा परत आकडा किती मोठा आहे तुम्हाला थोड्या वेळात मी दाखवणार आहे. आणि तेच जर परत कारमध्ये झालं असतं त्यासारखं संशोधन तर इनफॅक्ट आजच्या गाडीची किंमत एक तुमच्या नया पैशापेक्षा सुद्धा कमी झाली असते. तर एवढी प्रगती ॲक्च्युली इनफॅक्ट कम्प्युटर इंडस्ट्रीमध्ये झालेली आहे. तर कम्प्युटर्स म्हणजे सर्वांनी, आता मी सांगितल्याप्रमाणे सर्वांनी आतमधून जरी बघितले नसले तर तुमच्याकडे मोबाईल असल्यामुळे तुम्ही कम्प्युटर तुमच्याकडे ऑलरेडी तुमच्या हातात आहे. तर कम्प्युटर्समध्ये जे सुपर कम्प्युटर्स म्हणजे जे कम्प्युटर्स असतात जसे की सर्वात जे फास्ट जगातले कम्प्युटर्स असतात त्यांना सुपर कम्प्युटर्स म्हणतात. आणि खरं तर जगात एकच सुपर कम्प्युटर असला पाहिजे. जसं जगामध्ये एकच सुपरमॅन असू शकतो किंवा सुपर वुमन असू शकते त्याप्रमाणे खरं एकच सुपर कम्प्युटर जगात असू शकतो. पण नॉर्मली आम्ही जगातले साधारणतः 500 जे कम्प्युटर्स असतात सर्वात फास्ट आहेत त्यांना आम्ही सुपर कम्प्युटर्स असं म्हणतो. तर हे सुपर कम्प्युटर कशासाठी खरं वापरायचे? पहिली गोष्ट म्हणजे असं की बरेच असे प्रॉब्लेम्स की जे प्रश्न असतात की ते तुम्हाला सोडवताना साध्या कॉम्प्युटरवर, तुमच्या घरातल्या कॉम्प्युटर तुमच्याकडे जे असतील त्या कॉम्प्युटरवरनं ते प्रॉब्लेम सोडवण्यासाठी काय काय वेळेला आठवडे लागू शकतात एक प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करायला. काय काय वेळेला महिने किंवा इव्हन वर्षे सुद्धा लागू शकतात. आणि अशा जगामध्ये असे बरेच प्रश्न आहेत की ते इव्हन आजच्या सुपर कम्प्युटरवर सुद्धा अजून सोडवणं शक्य नाही आहे. तर ह्या सुपर कम्प्युटर्समुळे बेसिकली ज्या गोष्टींना बराच वेळ लागतो तो वेळ कमी करता येतो. आणि हा वेळ उदाहरणार्थ महिन्यातनं काही काही वेळेला तासांमध्ये किंवा तासामधून काही काही वेळेला सेकंदामध्ये सुद्धा तुम्ही कमी करू शकतात. आणि त्या कारणासाठी खरं सुपर कम्प्युटर्स वापरतो. दुसरं म्हणजे बरेचसे असे बरेचसे असे पण ॲप्लिकेशन्स असतात की त्यासाठी प्रचंड अशी मेमरी लागते. तुम्हाला बऱ्याच लोकांना माहिती असेल की तुम्ही जेव्हा व्हिडिओ
तुम्ही शूटिंग करतात आजकाल डिजिटल कॅमेऱ्याने, तर तुमचं स्टोरेज गिगाबाईट्समध्ये वगैरे जातं. पण त्याच्यापेक्षा सुद्धा अशी बऱ्याच वेळा तुमच्याकडे अशी बरीच कपॅसिटी लागते की ज्याच्यामध्ये तुम्हाला बरंचसं असं तुम्हाला स्टोअर करावं लागतं. आणि असं जेव्हा स्टोअर केलेला असा बराच डेटा असतो, त्यासाठी सुद्धा तो डेटा प्रोसेस करण्यासाठी सुपर कम्प्युटर वापरतात. बरेच लोकांनी जे कम्प्युटर वापरतात त्यांनी गुगल वगैरे वापरलं असेल किंवा दुसरे सर्च इंजिन्स वापरले असेल. ते गुगल वगैरे अशा ज्या कंपन्या आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा असे सुपर कम्प्युटर मागे इनफॅक्ट असतात. आणि त्यामुळे तुम्ही जेव्हा तुम्हाला जो प्रश्न असेल त्याचं उत्तर तुम्हाला पाहिजे असेल तर तुम्हाला ते इन्स्टंटली ते उत्तर मिळतं. आणि तिसरं कारण असं सुपर कम्प्युटर्स वापरतात. कारण की बऱ्याच वेळेला असं असतं की उदाहरणार्थ तुम्ही विमानातून जातात, वेन यू आर फ्लाइंग इन एअरक्राफ्ट, यू डोंट वॉन्ट दॅट कम्प्युटर बिकॉज कम्प्युटर फेल्स की पूर्ण तुमचं एअरक्राफ्टच खाली पडलं. तसंच तुम्ही जेव्हा चंद्राचे मिशन्स असतात, मंगळाचे मिशन्स आहेत, त्यासाठी सुद्धा जे कम्प्युटर्स वापरतात ते असे कम्प्युटर्स पाहिजे की जे त्याच्यामध्ये कम्प्युटर्समध्ये काही पार्ट जरी फेल झाले तरी टोटल कम्प्युटर फेल होणार नाही. सुपर कम्प्युटर्समध्ये बरेच असे पार्ट्स असतात, बरेच असे इनफॅक्ट कम्प्युटर्स असतात. त्यामुळे जरी तुमच्याकडे उदाहरणार्थ 100 कम्प्युटर आणि त्यातला एखादा कम्प्युटर जरी फेल झाला तर तुमच्याकडे 99 राहतील. त्यामुळे त्या 99 कम्प्युटर्सवरून तुम्हाला स्टील तुमची मिशन चालू राहू शकते. त्यासाठी पण असे सुपर कम्प्युटर्स वापरतात. मी तुम्हाला सांगितल्याप्रमाणे ह्या सुपर कम्प्युटर्समध्ये जे आम्ही नंबर्स वापरतो ते खरंच खूपच लार्ज असू शकतात. आणि हे नंबर्स यांचं खरंच अर्थ काय असतो यासाठी आता मी एक छोटासा व्हिडिओ तुम्हाला दाखवणार आहे. तर लेट अस प्ले व्हिडिओ नाव. या व्हिडिओमध्ये तुम्हाला दिसेल की तुम्हाला आपण दहाचे वरती ज्या पॉवर्स आहेत त्याच्याबद्दलची माहिती सर्व ही. म्हणजे नंबरापुढे आपण जेव्हा शून्य वाढवतो त्या शून्याचा खरा अर्थ काय त्याच्याबद्दल ही आहे. The picnic near the lakeside in Chicago was the start of a lazy afternoon, early one October. We begin with a scene 1 meter wide, which we view from just 1 meter away. Now, every 10 seconds, we will look from 10 times farther away, and our field of view will be 10 times wider. This square is 10 meters wide, and in 10 seconds, the next square will be 10 times as wide. Our picture will center on the picnickers, even after they've been lost to sight. 100 meters wide. The distance a man can run in 10 seconds. Cars crowd the highway. Powerboats lie at their docks. The colorful bleachers are Soldiers Field. तुम्ही साईडला पण लक्ष ठेवा की त्या पॉवर्स काय होतात. The distance a racing car can travel in 10 seconds. We see the great city on the lake shore. 10 to the 4th meters, 10 kilometers. The distance a supersonic airplane can travel in 10 seconds. We see first the rounded end of Lake Michigan, then the whole Great Lake. 10 to the 5th meters. The distance an orbiting satellite covers in 10 seconds. Long parades of clouds, the day's weather in the Middle West. 10 to the 6th, a 1 with 6 zeros, 1,000,000 meters. Soon the Earth will show as a solid sphere. We are able to see the whole Earth now, just over a minute along the journey. ही आपली पृथ्वी आहे. The Earth diminishes into the distance, but those background stars are so much farther away that they do not yet appear to move. A line extends at the true speed of light. In 1 second, it half crosses the tilted orbit of the moon. Now we mark a small part of the path in which the Earth moves about the sun. Now the orbital paths of the neighbor planets, Venus and Mars, then Mercury. Entering our field of view is the glowing center of our solar system, the sun, followed by the massive outer planets, swinging wide in their big orbits.
That odd orbit belongs to Pluto. A fringe of a myriad comets too faint to see completes the solar system. Ten to the 14th. As the solar system shrinks to one bright point in the distance, our sun is plainly now only one among the stars. Looking back from here, we note 4 southern constellations, still much as they appear from the far side of the Earth. This squares 10 to the 16th meters, 1 light year, not yet out to the next star. Our last 10-second step took us 10 light years further. The next will be 100. Our perspective changes so much in each step now that even the background stars will appear to converge. At last, we pass the bright star Arcturus and some stars of the Dipper. Normal but quite unfamiliar stars and clouds of gas surround us as we traverse the Milky Way galaxy. ही आपली आकाशगंगा आहे. Giant steps carry us into the outskirts of the galaxy. And as we pull away, we begin to see the great flat spiral facing us. The time and path we chose to leave Chicago has brought us out of the galaxy along a course nearly perpendicular to its disk. The 2 little satellite galaxies of our own are the clouds of Magellan. 10 to the 22nd power, 1 million light years. Groups of galaxies bring a new level of structure to the scene. Glowing points are no longer single stars, but whole galaxies of stars seen as one. We pass the big Virgo cluster of galaxies among many others, 100 million light years out. As we approach the limit of our vision, we pause to start back home. This lonely scene, the galaxies like dust, is what most of space looks like. This emptiness is normal. The richness of our own neighborhood is the exception. The trip back to the picnic on the lakefront will be a sped-up version, reducing the distance to the Earth's surface by 1 power of 10 every 2 seconds. In each 2 seconds, we'll appear to cover 90% of the remaining distance back to Earth. Notice the alternation between great activity and relative inactivity, a rhythm that will continue all the way into our next goal, a proton in the nucleus of a carbon atom beneath the skin on the hand of the sleeping man at the picnic. Ten to the 9th meters, 10 to the 8th, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. We are back at our starting point. We slow up at 1 meter, 10 to the 0 power. Now we are going inside now. Now we reduce the distance to our final destination by 90% every 10 seconds, each step much smaller than the one before. आता हे नेगेटिव्ह पॉवर्स At आहेत, 10 मायनस to the पॉवर्स आहे minus सर्व. 2, 1/100th of a meter, 1 centimeter, we approach the surface of the hand. In a few seconds, we'll be entering the skin, crossing layer after layer from the outermost dead cells into a tiny blood vessel within. Skin layers vanish in turn. An outer layer of cells, felty collagen. The capillary containing red blood cells and a roughly lymphocyte. We enter the white cell. Among its vital organelles, the porous wall of the cell nucleus appears. The nucleus within holds the heredity of the man in the coiled coils of DNA. As we close in, we come to the double helix itself, a molecule like a long twisted ladder whose rungs of paired bases spell out twice, in an alphabet of 4 letters, the words of the powerful genetic message. At the atomic scale, the interplay of form and motion becomes more visible. We focus on one commonplace group of 3 hydrogen atoms bonded by electrical forces to a carbon atom. 4 electrons make up the outer shell of the carbon itself. They appear in quantum motion as a swarm of shimmering points. At 10 to the minus 10 meters, 1 angstrom, we find ourselves right among those outer electrons. Now we come upon the 2 inner electrons held in a tighter swarm.
As we draw toward the atom's attracting center, we enter upon a vast inner space. At last, the carbon nucleus. So massive and so small. This carbon nucleus is made up of 6 protons and 6 neutrons. आता आपण अणुरेणू बघतोय. We are in the domain of universal modules. There are protons and neutrons in every nucleus, electrons in every atom, atoms bonded into every molecule out to the farthest galaxy. As a single proton fills our scene, we reach the edge of present understanding. Are these some quarks in intense interaction? Our journey has taken us through 40 powers of 10. If now the field is 1 unit, then when we saw many clusters of galaxies together, it was 10 to the 40th, or 1 and 40 zeros. Yeah, we can go back now to my PowerPoint presentation. तर याच्यामध्ये आपण ह्या तुमच्या व्हिडिओमध्ये बघितलं की आपण अणुरेणूच्या आतमध्ये गेलो होतो. तेव्हा मी 10 वरती उणे असे सर्व आपण -10 -2 -3 अशा पॉवर्स आपण बघत होतो. तर कम्प्युटरची जी बेसिक सर्किटरी असते ती आजकाल 10 to the power -9 एवढा लहान जो सेकंदाचा भाग आहे, एका सेकंदाचे आपण 10 लाख भाग केले आणि त्या 10 लाख भागातला अजून 1000वा भाग केला. तेवढ्या लहान वेळेमध्ये कम्प्युटरमधली सर्किटरी जी असते ती काम करत असते. त्याच वेळेला जेव्हा मी सुपर कम्प्युटर्सबद्दल बोलणार आहे तेव्हा आपण जेव्हा त्याच्यामध्ये एका सेकंदामध्ये किती उदाहरणार्थ बेरजा वजाबाक्या करू शकता तो सुपर कम्प्युटर, त्यासाठी मी 10 वरती 15 शून्य एवढा मोठा जो आकडा आहे तेवढे बेसिक बेरजा वजाबाक्या उदाहरणार्थ तो कम्प्युटर एका सेकंदामध्ये करू शकतो. तर ह्या आणि हा व्हिडिओ दाखवण्याचा दुसरा पण माझा उद्देश होता तो म्हणजे असा की सुपर कम्प्युटरचे जे ॲप्लिकेशन्स आहे ते अणुरेणूपासून आहेत. म्हणजे उदाहरणार्थ न्यूक्लिअर फिजिसिस्ट किंवा आपण जर DNA सुद्धा तिथे चित्र बघितलं आपल्या शरीरातल्या प्रत्येक पेशीमध्ये जीन्स असतात आणि जीन्समध्ये जे DNA असतात त्याच्यावरती आपली प्रकृती स्वभाव अवलंबून असतो. त्या DNAचा किंवा जीन्सचा सुद्धा अभ्यास करण्यासाठी सुपर कम्प्युटर्स वापरतात. उदाहरणार्थ माझ्या इंट्रोडक्शनमध्ये सांगितलं होतं की मी जे काही काम केलं होतं ते बटाटे असतात त्या बटाट्याच्या जीन्सचा अभ्यास करण्यासाठी आम्ही सुपर कम्प्युटर्स वापरले होते. कारण की एक रिझन जे होतं ते म्हणजे कॅनडा म्हणजे माझं जे स्टेट आहे त्या स्टेटमध्ये कॅनडातलं मॅक्सिमम बटाट्याचं प्रोडक्शन होतं आणि आमच्याकडे पोटॅटोचं संशोधनसुद्धा बरंच चालतं, त्यामुळे ते एक पोटॅटोच्या जीन्सवर काही काम केलं होतं. त्याच वेळेला आपण ह्या व्हिडिओमध्ये असं पण बघितलं की आपण आपल्या हवामान तिथे ते लेक दाखवलं होतं, तिथे एक तळं दाखवलं होतं, माणसं तिथे झोपलेले होते. सो इन दॅट केस वी आर टॉकिंग अबाउट अर्थ, आपल्या पृथ्वीसाठी बघतोय आणि पृथ्वीचं हवामान त्याच्या अभ्यासासाठी सुद्धा असे सुपर कम्प्युटर्स वापरले जातात. उदाहरणार्थ इंडियामध्ये काय किंवा जगामध्ये कुठेही जे हवामानाचं फोरकास्ट असतं दॅट फोरकास्ट जे सर्व कम्प्युटेशन्स असतात ते अशा कम्प्युटर्सवर केले जातात. भारतामध्ये उदाहरणार्थ ते मौसमी हवामानाचं जे डिपार्टमेंट आहे तिथेसुद्धा असे सुपर कम्प्युटर्स वापरले जातात. त्याच वेळेला आपण जेव्हा बाहेर गेलो तेव्हा आपण अंतराळाकडे सुद्धा बघितलं, आकाशाकडे बघितलं आणि आपण उदाहरणार्थ आपण आकाशगंगेकडे बघत होतो. अशा आकाशगंगेचा अभ्यास करण्यासाठी सुद्धा असे सुपर कम्प्युटर्स वापरतात. सो दॅट इज व्हॉट इज कॉल्ड ॲज ॲस्ट्रोफिजिक्स, वेअर वी आर टॉकिंग अबाउट की जग कशातनं निर्माण झालं, कसंही निर्माण झालं याचा जो अभ्यास जे संशोधन जे करतात त्यासाठी सुद्धा असे सुपर कम्प्युटर्स वापरले जातात जगामध्ये. सो सुपर कम्प्युटरचा जो जे उपयोग आहे तो ॲक्च्युली म्हणजे अणुरेणूपासून तर ह्या विश्वाचा अभ्यास करण्यासाठी सुद्धा या कम्प्युटर्सचा वापर केला जातो. आता ह्या माझ्या स्लाईडमध्ये हे नंबर किती मोठे आहेत याचा पण तुम्हाला दिसेल की वेन वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर एक्झाम्पल 10 to the power 15, मग आपल्या ॲक्च्युली पूर्ण पृथ्वीवर एवढ्या मुंग्या आहेत की 10 क्वाड्रिलियन अँड्स आपल्या टोटल पृथ्वीवर तुम्ही बघितल्या एवढ्या मुंग्या साधारणतः असतील असं लोकांचं म्हणणं आहे. और वेन वी टॉक अबाउट 10 to the power 18,
10⁻18 म्हणजे एवढे ॲक्च्युली आपल्या कीटक जे आहेत आपल्या पृथ्वीवर, ते सर्व कीटक जे तुम्ही मोजले तर ते एवढे मोठे तो नंबर होईल. त्याच्या पुढचा जो नंबर आहे 10⁻21 त्याला झीटा म्हणतात. त्या झीटाची सुद्धा मला उपयोग तुम्हाला मी नंतर वापरणार आहे की काही सुपर कम्प्युटर्सची मध्ये एवढी पॉवर असते की त्याच्यामध्ये एवढी ऑपरेशन्स ते एका सेकंदामध्ये करू शकतील. आणि सर्वात मोठा जो नंबर आहे जगामध्ये माहिती लोकांना म्हणजे 10⁻140 त्याला इंग्लिशमध्ये शब्द नाही आहे, त्याला फक्त संस्कृतमध्ये शब्द आहे. त्या शब्दाला असंख्य असं म्हणतात. असे तुम्हाला एक जस्ट थोडंसं उदाहरण द्यायचं म्हणजे की आता आजकाल बरेच लोक तुम्ही फेसबुक कदाचित वापरत असाल, तुमच्या किंवा तुमच्या मुलं तुमच्यापेक्षा जास्त फेसबुक किंवा अशा गोष्टी वापरत असतील. तर अशा जे त्या सोशल मीडिया म्हणतात त्या सोशल मीडियामध्ये जगामध्ये दर दिवशी IBMचं असं म्हणणं की साधारणतः 10⁻18 बाईट्स म्हणजे असं तुम्ही समजा की एक शब्द उदाहरणार्थ एक शब्द कम्प्युटरमध्ये स्टोअर करण्यासाठी एक बाईट लागतो. आणि असे 10⁻18 एवढे शब्द दररोज ह्या जेवढी स्टोअर करण्यासाठी जागा लागेल तेवढी जागा इनफॅक्ट आजकाल जे सोशल मीडियावर फेसबुकवर जेवढे लोक पिक्चर बघतात किंवा लोक ॲक्टिव्हिटी करतात त्यासाठी लागतं. एवढा डेटा आजकाल जगामध्ये एका दिवसातनं निर्माण होतो आहे. आणि अशाच प्रकारे इवन बरेचसे जे आपले सायन्समधले आणि इंजिनिअरिंगमधले एक्सपेरिमेंट असतात तिथे पण प्रचंड प्रकारचा डेटा निर्माण होतो. तो डेटा स्टोअर करण्यासाठी म्हणजे कम्प्युटरमध्ये या प्रकारे एकदा स्टोअर केल्यानंतर आपण ज्यावर प्रोसेस करू शकतो असा डेटा जो आहे त्यासाठी तो सुपर कम्प्युटर्स वापरले जातात. दुसरी गोष्ट म्हणजे बऱ्याच वेळा हा डेटा बऱ्याच जोराने म्हणजे बऱ्याच फास्ट अशा येत असतो, त्यासाठी पण असे कम्प्युटर्स लागतात. आणि हा फक्त सायन्स आणि इंजिनिअरिंगसाठीच असे कम्प्युटर्स वापरतात असं नाही आहे. इनफॅक्ट बऱ्याच वेळेला तुम्ही बघाल की तुम्ही जे आजकाल ॲनिमेशन बघतात कम्प्युटर्सवर किंवा थिएटरमध्ये त्यासाठी सुद्धा इनफॅक्ट गेले 20 ते 30 वर्ष असे सुपर कम्प्युटर्स वापरले गेले आहेत. कारण तिथे अगेन तुम्ही जेव्हा मूव्ही करणार असाल त्यासाठी तुम्हाला वर्षानुवर्षे तुम्हाला थांबायचं नाही ॲनिमेशनसाठी. ते ॲनिमेशन फास्ट व्हावं म्हणून सुद्धा असे सुपर कम्प्युटर्स वापरले जातात. म्हणजे एव्हरीडे लाईफमध्ये सुद्धा तुम्हाला इनफॅक्ट तुम्ही जर अवतार म्हणून मूव्ही आता अलीकडे आला होता इंग्लिश मूव्ही, तर अवतार मूव्ही जर तुम्ही बघितलं असेल त्यातलं बरंचसं ॲनिमेशन जे आहे ते अशा कम्प्युटर्समधून केले गेलेलं आहे. मी आता बऱ्याचशा गोष्टी स्किप करणार आहेत कारण की काही काही गोष्टीसाठी बराच वेळ लागू शकतो. आजकाल एक दुसरं पण असं नवीन एक सुरू झालेलं आहे की कम्प्युटरच्या ज्या चिप्स आहेत त्या आजकाल फार स्वस्त झाल्या आहेत त्या मानाने पूर्वीच्या मानाने आजकाल खूप स्वस्त झाल्या आहेत. त्यामुळे असा विचार चालू आहे बऱ्याच जगामध्ये की पुढे इनफॅक्ट 10 वर्षामध्ये किंवा 20 वर्षामध्ये प्रत्येक गोष्टीमध्ये याच्यामध्ये जीव नाही हे आहे अशा गोष्टीमध्ये पण इनफॅक्ट पुढे मागे कम्प्युटर चिप्स असतील आणि त्या ऑल ज्या गोष्टी आहेत ते एकमेकांशी आपल्याला बोलू शकतील. उदाहरणार्थ असं शक्य आहे की काही वर्षानंतर हे जे पोडियम आहे त्या पोडियममध्ये पण कम्प्युटर असेल आणि मी जर त्याच्या खूपच जवळ गेलो आणि मला पाहायला लागेल म्हणून तो मला नक्कीच सावध करेल मग की तो तिथला कम्प्युटर मला सांगेल तो तिथला की तू तिथे पाय लावू नको तसं. ह्या कम्प्युटर चिप्स आता एवढ्यासुद्धा आता एवढ्या लहान झाल्या आहेत की इनफॅक्ट त्या आजकाल प्रगत देशामध्ये उदाहरणार्थ कॅनडामध्ये किंवा अमेरिकेमध्ये अशा कम्प्युटर चिप्स ऑलरेडी आता ब्रेनमध्ये म्हणजे आपल्या डोक्यामध्ये हल्ली बसवतात. कारण काही वेळेला काही पेशंट जे असतात उदाहरणार्थ ज्यांना अल्झायमर डिसीज म्हणतात त्याच्यामुळे त्यांचं अंग असं बरेच हात थरथरतात, पाय थरथरतात. तर ते पाय त्यांचा कंट्रोल करण्यासाठी सुद्धा आजकाल इनफॅक्ट US कॅनडामध्ये आणि काही प्रगत देशामध्ये ऑलरेडी कम्प्युटर चिप्स डोक्यामध्ये ऑलरेडी बसवतात. आणि इनफॅक्ट ही गोष्ट मला ॲक्च्युली खरी वाटली नसते कारण मी जेव्हा IITमध्ये शिकत होतो जेव्हा साधारणतः 71-72 साली तेव्हा इनफॅक्ट एक मी कादंबरी वाचली होती त्याचं नाव होतं टर्मिनल मॅन. आणि त्या टर्मिनल मॅनमध्ये असं लिहिलं होतं की पुढे मागे लोक डोक्यामध्ये चिप्स बसवतील म्हणून. जे 40 वर्षापूर्वी लिहिलं होतं ते इनफॅक्ट आज खरं झालेलं आहे. अशा चिप्स ऑलरेडी आता डोक्यामध्ये माणसं बसवतात त्याच्यामुळे पेशंटच्या काही काही ॲक्टिव्हिटी कंट्रोल करता येतात.
तर याला जे नाव दिलं त्याला म्हणतात इंटरनेट ऑफ थिंग्स. म्हणजे प्रत्येक जी गोष्ट असेल पुढे मागे काही वर्षानंतर त्याच्यामध्ये कम्प्युटर चिप्स असतील आणि ते प्रत्येक गोष्टी एकमेकांशी बोलतील. त्यांचे संभाषण चालू असेल. उदाहरणार्थ तुम्ही जर समजा तुम्ही जर तुमचे मिसेस आणि तुम्ही दोन्ही जर काम करत असाल आणि तुम्हाला जर संध्याकाळी येऊन काहीतरी तुम्हाला मेन्यू पाहिजे तयार पाहिजे असेल तर तुम्ही फक्त तुमच्या घरी सांगितलं तुमच्या मोबाईल फोनवर इव्हन की मला संध्याकाळी आज कुठली तरी प्रकारची स्पेशल आमटी पाहिजे आहे आणि काहीतरी कुठल्या प्रकारचा भात पाहिजे असेल तुम्हाला, ते सांगितल्यानंतर लगेच तुमच्या घरचा जो तुमच्या घरी एक रोबोट असेल तर रोबोट तुमच्या घरी जाईल, तो फ्रीजमध्ये बघेल फ्रीजमध्ये काय काय गोष्टी आहेत आणि त्या घेऊन सरळ तुमच्या मायक्रोवेव्हमध्ये जाऊन ऑटोमॅटिक सर्व गोष्टी तयार करून ठेवेल. म्हणजे ह्या गोष्टी एकमेकाशी बोलतील. तुमचा रेफ्रिजरेटर, तुमचं मायक्रोवेव्ह, तुमचा जो काय जे कुकिंग रेंज असेल त्यासुद्धा गोष्टी एकमेकांशी बोलतील की ज्याप्रमाणे तुम्हाला जे काम असेल ते तुम्ही करून घेता येईल. याला आता आजकाल इंटरनेट ऑफ थिंग्स असं त्याला म्हणतात. आणि त्याच्यामधून सुद्धा आता असं पुढे मागे असं चालू आहे की बरेच प्रचंड अमाऊंट ऑफ डेटा विल बी जनरेटेड आणि त्या डेटा जो आहे ते अगेन हँडल करण्यासाठी तुमच्याकडे असे सुपर कम्प्युटरसारखी एनर्जी कम्प्युटिंग पॉवर तुम्हाला लागेल. उदाहरणार्थ तुम्ही जर विमानाने जात असाल तर उदाहरणार्थ विमानामध्ये ऑलरेडी आता 3 लाख सेन्सर म्हणजे ज्याच्यामधून त्याच्या प्रकारे निंदाळ्या गोष्टी तुम्हाला माहिती करून घेता येईल की बाहेर टेम्परेचर काय आहे, विंगमध्ये आता काय चालू आहे, कुठलं मशीन कसं काम करतं आहे, ह्याच्यासाठी ऑलरेडी 3 लाख सेन्सर्स ऑलरेडी तुमच्या विमानामध्ये असतात. तर हे आजकाल हे असे सेन्सर्स की ज्याच्यामुळे तुम्हाला माहीत करता येईल की बाबा इथे टेम्परेचर किती, प्रेशर किती, असे सेन्सरसुद्धा आजकाल खूप स्वस्त व्हायला लागलेत. ते स्वस्त झाल्यामुळे सुद्धा आता उदाहरणार्थ आता ऑलरेडी असं लोक म्हणतात आहेत की पुढे मागे जे शेती करता तुम्ही जर तुमचं जर शेत असेल तुमच्या शेतामध्ये पिकाची जमिनीची परिस्थिती कसं काय आहे, त्यासाठी पाणी किती आहे कुठल्या कुठल्या भागात, त्यासाठी सुद्धा इनफॅक्ट पुढे मागे असे सेन्सर्स तुम्ही शेतीमध्ये वापराल की ज्यामुळे तुम्हाला जास्तीत जास्त तुम्हाला प्रोडक्शन मिळू शकेल. हे जस्ट थोडीशी माहिती आहे की आपल्या डोक्यामध्ये असतात. आपल्याला त्याला म्हणतात की न्यूरॉन्स असं म्हणतात की आपल्या डोक्यात किती न्यूरॉन्स आहेत. तर आपल्या डोक्यात साधारणतः असं म्हणतात की 10 वरती 11 शून्य एवढे न्यूरॉन आपल्या डोक्यामध्ये असतात. आणि हे जे न्यूरॉन्स आहेत ते नुसते एकटे काम करत नाही पण इनफॅक्ट बाय कोऑपरेशन ते एकमेका सहाय्य करून इनफॅक्ट हे न्यूरॉन्स काम करत असतात. याला आम्ही कम्प्युटर्समध्ये लँग्वेजमध्ये म्हणतो की देर इज अ पॅरलल प्रोसेसिंग, मिनिंग दॅट की बरेचसे न्यूरॉन एकाच वेळी काम करतात. उदाहरणार्थ मी आता तुमच्याकडे बघतो आहे, तुमच्याशी बोलतो आहे, मी माझं बोललेलं मला ऐकू येतं आहे. तर ह्यासाठी माझ्या डोक्यामधले हजारो न्यूरॉन्स एकाच वेळी काम करत असतात. आणि तसंच कम्प्युटर्समध्ये सुद्धा व्हावं असं कम्प्युटर जेव्हा शोधून काढले तेव्हापासून लोकांच्या मनात आहे. आणि असे जे कम्प्युटर्स आहेत आजकालच्या सुपर कम्प्युटर्समध्ये आणि पूर्वीच्या सुपर कम्प्युटर्समध्ये असेच बरेच कंपोनंट बरेच भाग एकाच वेळेला काम करतात आणि म्हणून त्यामुळे ह्या सुपर कम्प्युटर्समध्ये अशी पॉवर असते. आता मी तुम्हाला जस्ट थोडंसं आयडिया देतो की अशा कुठल्या प्रकारच्या ॲप्लिकेशनसाठी असे सुपर कम्प्युटर्स वापरतात. मी तुम्हाला ऑलरेडी सांगितलं की ॲस्ट्रोफिजिक्सबद्दल तुम्हाला ऑलरेडी बोललो, जीनसबद्दल बोललो. त्याच्याशिवाय सुद्धा असे बरेचसे प्रॉब्लेम्स आहेत की ज्यासाठी असे कम्प्युटर्स वापरले जातात. उदाहरणार्थ ते नवीन औषधं तयार करण्यासाठी ऑलरेडी ते वापरले जातात. आणि जेव्हा औषधं बनवले जातात तेव्हा इनफॅक्ट कोट्यवधी रुपये लागतात ह्या फार्मास्युटिकल कंपनींना. आणि बऱ्याच वेळेला आजकाल जर तुम्ही केमिस्ट्री लॅबमध्ये असे एक्सपेरिमेंट करत बसले तर तुम्हाला खूपच वर्षे लागतील. आणि खूप वर्ष नाही, इनफॅक्ट तुम्हाला काही काही एक्सपेरिमेंट करायला एवढे पैसे लागतील आणि कित्येक वर्ष लागतील की त्यासाठी तुम्हाला थांबायचं नाही आहे. आणि जगामध्ये असे बरेचसे आजकाल डिसीजेस आहे, उदाहरणार्थ कॅन्सर किंवा याच्यासाठी त्यासाठी आपल्याला लवकरात लवकर औषधं शोधून काढायची आहेत. त्यासाठी म्हणून इनफॅक्ट अशा प्रकारचे सुपर कम्प्युटरसुद्धा जगातल्या मोठमोठ्या सर्व फार्मास्युटिकल कंपनीज हल्ली वापरतात आहेत. उदाहरणार्थ जस्ट काही चित्र दाखवतो तुम्हाला की उदाहरणार्थ आपल्या समुद्र जे आहेत त्या समुद्रांमधले कशा प्रकारे निरनिराळ्या प्रकारचे करंट असतात की ज्यामुळे
माशांना त्यामुळे त्याच्या काय माशांची प्रोडक्शन कमी होईल का काय, किंवा त्या अभ्यासासाठी सुद्धा असे सुपर कम्प्युटर्स वापरतात. हे जे चित्र आहे हे म्हणजे एक एक इथे जे गोलाकार दाखवलं आहे तो म्हणजे एक एक अणू आहे, आणि त्या अणूचा अभ्यास करून असे नवीन प्रकारचे तुम्हाला औषधं तयार करता येतील. याला आम्ही कम्प्युटर्समध्ये मॉडेलिंग म्हणतो. भूकंपाचा फोरकास्ट करण्यासाठी सुद्धा, की भूकंप होईल की नाही त्यासाठी सुद्धा असे कम्प्युटर्स वापरले जातात. इवन मी आता इथे पुण्यामध्ये सीडॅक म्हणून संस्था आहे, त्याच्याशी मी कोलॅबरेशन करतो, तर तिथे पण अशा गोष्टी भूकंपाचा प्रिडिक्शन करण्यासाठी सुद्धा अशा प्रकारचे सुपर कम्प्युटर वापरले जातात. हे म्हणजे व्हायरसेसचा अभ्यास करण्यासाठी. हे मी तुम्हाला म्हटल्याप्रमाणे उदाहरणार्थ नवीन तारा कसा जन्माला येतो त्याचा अभ्यास करण्यासाठी सुद्धा असे सुपर कम्प्युटर्स वापरले जातात. हे ॲस्ट्रॉनॉमीबद्दल आहे. हे प्रोटीन्स म्हणजे आपल्या बॉडीमध्ये जे असतात त्याच्या अभ्यासासाठी. हे सुपर कम्प्युटर दिसतात तरी कसे, हे छोटे नसतात. तर हे सुपर कम्प्युटर्स उदाहरणार्थ एक हा जगातला 2008 सालचा सुपर कम्प्युटर होता. त्याचं नाव होतं रोड रनर म्हणून. काही लोक जर कार्टून्स बघत असतील टी व्हीवर तर त्यांनी रोड रनर बघितलं असेल, त्याचं नाव त्यांनी दिलेलं आहे याला. हा दिसायला काही खूप खास दिसत नाही. इनफॅक्ट ते दिसायला गोदरेज तुमच्याकडे कपाट असेल घरचे, असे बरेच कपाटाला तुम्ही घरात एका मोठ्या रूममध्ये ठेवले तर ते कसं दिसेल त्यासारखे असे सुपर कम्प्युटर्स दिसतात. आणि या सुपर कम्प्युटर्सला जागा एवढी मोठी लागते. उदाहरणार्थ एवढी जी जागा ही मोठी ह्या रूममधली तीसुद्धा काही वेळेला अपुरी पडते. असे कारण की याच्यामध्ये बरेच असे कम्प्युटर्स एकाच वेळेला काम करतात. उदाहरणार्थ हा जो कम्प्युटर होता त्याची जे वजन होतं ते 5 लाख पाऊंड एवढं त्याचं वजन होतं ह्या सुपर कम्प्युटरचं. आणि त्यासाठी जी पॉवर लागत होती इलेक्ट्रिसिटी ती सुद्धा 4 मेगावॉट्स एवढी मोठी इलेक्ट्रिसिटी लागत होती. हा एक दुसरा जो सुपर कम्प्युटर आहे 2009चा सर्वात फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड, त्याचं नाव होतं जगवार. आणि तुम्हाला इथे त्याच्या कॅबिनेट्सवर तुम्हाला जगवारचं चित्र दिसेल. 2011मध्ये चीनने सर्वात मोठा जगाला धक्का दिला. 2011मध्ये जो सर्वात मोठा सुपर कम्प्युटर होता जगातला तो चीनमधला आला. आणि तो एका सेकंदामध्ये 2 to the power 2 multiplied by 10 to the power 15 एवढे ऑपरेशन्स किंवा बेरजा वजाबाकी एका सेकंदामध्ये करू शकत होता. आणि याच्यामध्ये 7,000पेक्षा जास्त असे प्रोसेसर्स एका वेळेला काम करत होते. म्हणजे असं तुम्ही विचार करा की तुमच्या घरातला एक कम्प्युटर असेल तर असे 7,000 10,000 कम्प्युटर एकत्र केले तो मिळून एक जो कम्प्युटर होईल तो म्हणजे हा सुपर कम्प्युटर होता तेव्हा. चायनाला सुपर कम्प्युटर असा दिसत होता. हे काय एक जपानमधलं सुपर कम्प्युटर आहे. आणि आजही आहे तर आज ही जगातली परिस्थिती अशी आहे की जगातले जे सर्वात जो फास्टेस्ट कम्प्युटर आहे सुपर कम्प्युटर तो म्हणजे आता चायनामध्ये आहे. त्याचं नाव टिहान आहे. त्याचा अर्थ म्हणजे आकाशगंगा आपल्या मराठीमध्ये. आणि भारतातला जो कम्प्युटर आहे सर्वात फास्ट तो हल्ली 69 त्याचा नंबर लागतो. तो 69ला नंबर जो कम्प्युटर आहे तो पुण्यामध्येच इनफॅक्ट तो इथे सीडॅकमध्ये आहे. मी पुढच्या मंगळवारी जाणार आहे म्हणून मी दाखवू शकणार नाही तुम्हाला, पण मी जर इथे असं तुम्हाला ॲक्च्युली इनफॅक्ट तुम्हाला दाखवलं असं की तो सुपर कम्प्युटर दिसतो कसा. हे फक्त काही चिप्सचे चित्र आहेत पण मी ते स्किप करतो. ते मी म्हटल्याप्रमाणे मी थोडंसं काही काम जे केलं होतं जिनोमवर काही काम वर्षापूर्वी केलं होतं. मी ते पोटॅटो जिनोमवर आम्ही काम केलं होतं. कारण की याच्यामध्ये असं होतं की तुम्ही बऱ्याच वेळेला तुमच्या मुलांनी वगैरे मॅकडॉनल्ड्समध्ये कधी ते फ्रेंच फ्राईज खाल्ले असतील, किंवा तुम्ही जर आता रिलायन्स मार्टमध्ये पुण्यामध्ये गेला किंवा दुसऱ्या शहरामध्ये पण रिलायन्स मार्ट आहे तिथे जर तुम्ही फ्रेंच फ्राईज बाय केल्या, इट इज व्हेरी लायकली दॅट दोज फ्रेंच फ्राईज आर मेड बाय द कंपनी फ्रॉम माय स्टेट कॉल्ड एज मकेन्स. तर तेव्हा आम्ही बटाट्याचा त्या जीन्सचा काय अभ्यास करत होतो, त्यासाठी ते काही काम केलं होतं मी.
तर आता ह्या इंट्रोडक्शन तर तुम्हाला जस्ट मी आता आपल्याला खूप वेळ नाही म्हणून मी तुम्हाला फक्त सांगतो की आजची परिस्थिती कसं काय आता आजकाल इनफॅक्ट अशा काही कम्प्युटर चिप्स बनवतात आहेत की ज्याच्यामध्ये तुमच्या डोक्याच्यामध्ये जे न्यूरॉन्स असतात त्याच्यावर त्याच्या धर्तीवर आता कम्प्युटर चिप्स करतात आहेत. त्यांना न्यूरोमॉर्फिक असं चिप्स म्हणतात. त्याच्यामध्ये कम्प्युटरची टेक्नॉलॉजी, तुमच्या डोक्यातल्या ब्रेनची टेक्नॉलॉजी म्हणजे कसं काय ते काम करतात याची सर्व माहिती करून अशा नवीन हल्ली चिप्स बनवले जातात आहेत. उदाहरणार्थ हे अशा पर्टिक्युलर चिप्सचं एक चित्र आहे. तर आता पुढे काय होणार आहे माहिती मी थोडंसं जस्ट माहिती देतो. 2019 म्हणजे अजून 6 वर्षांनीच जगामध्ये असा कम्प्युटर तयार होणार आहेत की ज्याच्यामध्ये 10⁻18 म्हणजे 10वरती 18 शून्य एवढे ऑपरेशन्स तो एका सेकंदामध्ये करू शकेल. आणि 2025मध्ये असा फास्ट ते कम्प्युटर त्यांच्याकडे असू शकेल की त्यामुळे ते आपल्या डोक्यामध्ये कसं काय ॲक्टिव्हिटी चालतात, कशामुळे आपण एवढा विचार करू शकतो, आपली प्रतिभा कशामुळे आहे, हे सर्व त्याचा अभ्यास करण्यासाठी ते म्हणतात की 2025मध्ये ह्या गोष्टी शक्य होतील. आणि 2030मध्ये ते असं म्हणतात की पूर्ण तुम्हाला जर वेदर फोरकास्टिंग करत असेल 2 आठवड्यांचं तर ते ॲक्च्युली शक्य होईल तेव्हा, कारण त्यावेळेला तुम्हाला 10वरती 21 शून्य एवढ्या बरीदा वजाबाकी आता कम्प्युटर एका सेकंदात करू शकेल. एवढी तेव्हा त्याच्यामध्ये पॉवर असू शकेल. मी तुम्हाला अगोदर सांगितल्याप्रमाणे इंटरनेट ऑफ थिंग्स ते पण आता खूपच पॉप्युलर होणार आहे गेल्या पुढच्या 10 ते 20 वर्षामध्ये. आणि इनफॅक्ट आता कम्प्युटर्समध्ये जे कम्प्युटर सायन्सचे जे लोक आहेत ते याचा पण विचार करतात की आपण बऱ्याच गोष्टी आजकाल कम्प्युटर प्रोग्रामिंग स्वतः माणसाला करावं लागतं किंवा काही नवीन गोष्टी शोधून काढायच्या असतील ते आपल्याला स्वतःच विचार करावा लागतो त्यासाठी. त्याच्याऐवजी जर कम्प्युटरने स्वतः विचार करून त्याला जर शोधून काढता आलं तर सर्वात बेस्ट होईल. तर ही शोधून काढण्याची प्रक्रिया काय आहे आणि ती प्रक्रिया कसं कम्प्युटरमध्ये ऑटोमॅटिकली करता येईल याच्याबद्दलचं संशोधन आता जगामध्ये चालू आहे. त्याच्यामुळे द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी इटसेल्फ विल बी प्रोग्राम इन टू कम्प्युटर सो दॅट एसेन्शियली यू डोंट हॅव टू गो फॉर डिस्कवरी मे बी आफ्टर 20 to 30 years. So what is my vision now for future? I would like that, the next Nobel laureate is from Bhavsar community sometime in future. Or I would like that the next billionaire in the world, in the top 10, is from our community. Or in fact, why not the next president of India is from Bhavsar community. So just to conclude, ekemeka sahaya karu, avge daru supant, and I think that's really is the vision of Bhavsar vision. So again, I thank all the organizers for inviting me here. की ज्यामुळे मला तुमच्यापुढे बोलण्याची संधी दिली गेली. पहिल्या वेळेलाच मी असं आयुष्यामध्ये मराठीमध्ये एवढ्या वेळ बोलतोय टेक्निकल थिंग्स. So thanks again to Bhavsar Vision for inviting me here, and it's really my great privilege and honor to be here. I will use this opportunity also to thank मी ह्या स्टेजला आज पोचलो आयुष्यामध्ये. याच्यामध्ये माझ्या आईवडिलांचा फार मोठा आईवडिलांचा आणि माझ्या नातेवाईकांचा फारच मोठा त्यांचा वाटा आहे. माझी मिसेस इथे विद्या ती पण इथे आहे, तिचा पण फार मोठा वाटा आहे की ज्यामुळे मी आज इथे ह्या पदाला पोचलो आहे. तर अगेन आय वुड लाईक टू थँक, अँड इट्स ऑल अगेन बिकॉज ऑफ ऑल द कम्युनिटी लाईक यू विच हॅज बीन बिहाइंड मी. सो अगेन आय थँक ऑल द भावसार कम्युनिटी, अँड आय होप दॅट तुम्हाला हे माझं मराठीतलं इंग्लिश मिश्रित असं काहीतरी टॉक बोलणं तुम्हाला आवडलं असेल. थँक्यू अगेन. हॅलो हॅलो. तुम्हाला जर काही प्रश्न असेल तर मी 2-3 प्रश्नाचे उत्तर देऊ शकतो. ॲटलीस्ट आय विल ट्राय. हॅलो हॅलो. मी काही दिवसांपूर्वी आय हॅड अ अपॉर्च्युनिटी टू लिसन टू वीरेंद्र कुमारजी, अँड मी जाणून बुजून आता हिंदी किंवा इंग्लिशमध्ये बोलण्याचा प्रयत्न करीन.
आपल्यात काही लोक बऱ्यापैकी जे आहेत जे हिंदी किंवा इंग्लिश समजू शकतात. When I heard him first time, I found that what is that latest technology available in the world, and the person who is associated with that latest technology is none other than one of the Bhausars. So I thought, let's take this opportunity and introduce to my friends, my brothers, that somebody from our community is in touch with the latest technology, Excuse me, what sir. is there today and what will be there in the future. So then I requested him to please address the community Excuse me, and sir. make them aware. सॉरी टू Yeah, इंटरप्ट yeah. यू. एक छोटंसं मूल इकडे रडतंय. पेरेंट्स काइंडली टेक नोट ऑफ दिस. थँक्यू. सॉरी टू इंटरप्ट. Yeah, so I thought ki let my Bhausar friends be aware that where the technology is heading and where the world will be in next days to come. If anybody has Any questions or want to know about future of technology in the world, they can ask if anybody wants to ask. Sir, may I know about nanotechnology? नॅनो टेक्नॉलॉजीमध्ये उदाहरणार्थ नॅनो आपण ऑलरेडी आता बघितलं होतं की अणुरेणूंच्या भागात आपण अणुरेणूंबद्दल बोलत होतो. So when we talk about नॅनो टेक्नॉलॉजीमध्ये आता अशी बरीच प्रगती होते की उदाहरणार्थ पुढे मागे आपल्या शरीरामध्ये उदाहरणार्थ जर आपल्याकडे काही रोग असेल तर इवन तुमच्या शरीरामध्ये असे नॅनो टेक्नॉलॉजीवर बेस्ड असे तुम्हाला जे काही डिव्हायसेस असतील तुमच्या शरीरात सोडून तो रोग ॲक्च्युली तुम्हाला नष्ट करू शकतील. असं पण एक उदाहरणार्थ आजकाल त्याचं संशोधन चालू आहे. किंवा we are talking about again the machines which are really of very small size which can operate and do the work at that particular nano means we are talking about 10 to the power of -9 म्हणजे एकाचा 10 to the power 9 एवढा लहान भाग त्याच्यामध्ये. Can I ask a simple question? Firstly, I'm Adol Amol Sutrare from Mumbai, and I'm extremely honored here to talk to you. Now, my question is, you just explained about nanotechnology. Can supercomputers also prove existence of soul? Atma. आत्म्याचा शोध कम्प्युटर घेऊ शकेल का नाही ह्याचं माहीत नाही. पण आपल्याला माहिती आहे की मी आता जस्ट फोरकास्ट सांगतो हे परत की आपण म्हणतो की स्वतः म्हणतो की आपण आपले जे ऋषीमुनी होऊन गेले ते म्हणतात की आपला ब्रेन वापरून आपला मेंदू वापरून आपण याचा अनुभव घेऊ शकतो की या जगामध्ये जीव आहे सोल म्हणजे आत्मा आहे की नाही. Maybe after 50 or 100 years, if we are able to understand the process of how actually we go towards finding out if there are Atma or not, then maybe a computing device might be able to do that. So we don't know. We are too. Yeah. So in other words, our Rishi Munis, they were actually scientists. Actually, I don't have any doubt about that at all.
इनफॅक्ट मी जेव्हा कम्प्युटर जेव्हा शिकत होतो 1970 साली वगैरे सुद्धा, आणि त्याच्यानंतर आता सुद्धा, कारण मी इनफॅक्ट माझ्या गुरूंकडनं क्रियायोग मी 1998 मध्ये शिकलो, आणि तेव्हापासून मी क्रियायोग करतो दररोज. तर क्रियायोगामध्ये बेसिकली आपण काय करतो की आपले जे शरीरातले मेंदू आहे